Yes, continue to the previous from the previous class. So we have created rectangle. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾವು how to access them. Of course, accessing the class members is pretty easy using the dot operator. The object name as shown here, the object name dot variable name. Similarly, while accessing the members, object name dot method name with parameters if the list provided. Okay, so rectangle rect1 dot length, rect1 dot width. Suppose we have created two objects, rectangle rect1 equals new rectangle rect2 equals new rectangle. So it create agide antಕೊಳ್ಳೋಣ. So rect1 dot length giving 15, value assign ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. rect1 dot width equals 10, rect2 dot length equals 20 and rect2 dot width is 12. So this is how you assign values. This is how you access the properties and methods of a class. So this is how. Instead of and how you access the method. So get data is the method of the rectangle class. Okay, so the rect1 object create ಮಾಡಿದೀವಿ, here equals new rectangle. So rect1 dot get data. So the parameters are 15 and 20, 15 and 10, and these are called to the get data. And what is get data? So it will assign those values. Get data function will assign those values x into x and into y. Those xy values are assigned to length and width of the local rectangle class members, that is data members. ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು rect1 xy ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕಾಲ್ accessing members using dot. ಸೊ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಜಾವಾದಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Similarly, so what are the applications of class and objects now? ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಯೂಸು ಕ್ಲಾಸು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಯೂಸು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಿರೋ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ ಲೆಂತ್ ವಿಡ್ತ್ and public void get data. So defining methods in using public keyword, it allows you to access from anywhere, right? So another class rectangle rect area. Okay, so rectangle is one class and rect area is class with main method. Okay, so int area1 comma area2 as two variables, rectangle rect1 equals new rectangle. We created object and instantiated with rect1 and rect2 as the rectangle class objects. ಇವಾಗ rect1 rect2 ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. rectangle is our class which we created here. So rect area is what? It's a method in rectangle, right? So now we call values. rect1 dot length equals 15, rect1 dot width equals 10, area1 equals, so area1 is another variable equals rect1 dot length star rect1 dot width. So ಈ ರೀತಿ using dot operator length na access ಮಾಡಿ which is 15 star
rectangle dot width is 10, 15 to 10 is 150, area 1 is assigned with 150. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ರೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಾಟ್. ಸೊ ರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೆಕ್ಟ್ ಟೂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಾಟ್ ರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ 20 × 12 240 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏರಿಯಾ 2ಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏರಿಯಾ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ 2ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೇರ್ ರೆಕ್ಟ್ 1 ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೆಂತ್ ಬಿಡ್ತ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ವೇರ್ ರೆಕ್ಟ್ 2 ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏರಿಯಾ 2ಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 20 12 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏರಿಯಾ 2ಗೆ. ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಏರಿಯಾ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೋಲ್ 2 ಡಾಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಅಸೈನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬೋತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅಸೈನ್ಡ್, ಬೋತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 150 240 ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನರ್ಥ ಆಯಿತು? ಹೌ ಯು ಆಕ್ಸೆಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಅನ್ನೋದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇಂದ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಬದಲಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಅದು ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೀಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್? As we know that all objects are created must be given initial values. So ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. Main objective of the constructor is to initialize the data members of a created class. Okay, done with earlier using the two approaches. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಎರಡೂ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಸೈನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ದಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ tedious approach to initialize all the variables. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ರೆಕ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ 15 10 ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್? ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಬದಲಾಗಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಬದಲಾಗಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದು? ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಬದಲಾಗಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇವೆರಡು ಲೆಂತ್ ವಿಡ್ತ್ ಎರಡು ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪು ಇದ್ರ ನಡೀತಾ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ನಡೀತಾ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್.
is an encapsulation part. Okay, so length equals x, width equals y. So length width rectangle are local variables which is members of the class rectangle, and x value parameter ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ವಿಡ್ತ್. ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ rectangle. Okay, so constructor andre godagalva. Constructor is a special type of member function which is in the name of class itself, and it is used to initialize the defined data members. Length width rectangle class ಇವರು ಈ ಲೆಂತ್ ವಿಡ್ತ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಇದು ಜಾವಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ, no change. So what are the applications of constructors? Used to initialize, of course. So rectangle int xy and xy are used to as parameters to which is assigned to the local variables of the rectangle class length width. So and finally you rectangle now value ಈಗ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ. So rectangle rect1 equals new rectangle 1510. So rectangle rect1 equals new rectangle. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ rect1 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಯಿತು? ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 15 10 ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದಿದ್ದ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಈಗ ಏರಿಯಾ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ rect1 ಡಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ 1. ಸೊ ಏರಿಯಾ 1 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಏರಿಯಾ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕೋಡಿಂಗ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸು ಒಂದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. So let us take the room as the class, and length and breadth are the data members of the classroom, and room special function ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು which is also in the name of the class itself. So room $x$y ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ವಿಡ್ತ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೂಮ್ $x ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ $x and y 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸು $x ಅದು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವಾಗ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೂಮ್ ಸೈಜ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ವಿಡ್ತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ರೂಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸಾಕು. ಆವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಎರಡು ರೂಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, which is differentiated by 2 parameters and 1 parameter. And finally ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರೂಮ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೂಮ್ 25.0 15.0. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಕಾಲ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ರೂಮ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೂಮ್ 20.0. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 20 ಅಂದರೆ ಇದು 20/20. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು 25/15. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಅದರ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ, ಈಗ ರೂಮ್ 1 ಇಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಟ್ ಕೌಂಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. I will go to the direct example. So public static, there is a class math operation and there is static keyword ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆದವು. ಆಯ್ತಾ? ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಆಪರೇಷನ್ ಡಾಟ್ ಮಲ್. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ ಆಪರೇಷನ್ ಡಾಟ್ ಮಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ. ಮ್ಯಾಥ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು? ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮು. ಅಂಡ್ ಮಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದು. ಸೊ ಮಲ್ is the return type float and mul is the function, static function. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೋಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಆಪರೇಷನ್ ಡಾಟ್ ಮಲ್ 4.0 5.0 ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೋಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಫ್ಲೋಟ್ ಎಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಆಪರೇಷನ್ ಡಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಹಂಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮು ಡಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಎ ಕಮ 2.0 ಎಫ್. ರೈಟ್. ಸೊ ದ values when file it is displayed. So this is how we use static data members-ನ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ there is also possible of static constructors. ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮೇ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಇಫ್ C# does not have global variable or constants, all declarations must be obtained in a class. In many situations we may wish to define some utilities classes and contain only static members. Such classes are never required to instantiate object. Creating objects using such classes may prevented by adding a private constructor. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಪಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್. A copy constructor creates an object by copying variables from another object. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾವು ಕಾಪಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐಟಮ್ ಕೋಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಡಾಟ್ ಕೋಡ್. ರೈಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ. ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐಟಮಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ರೈಟ್. C# does not provide a copy constructor. We must provide it ourselves if we wish to add this feature to the class. A copy constructor is defined as follows. Okay. So item is the class name ಆಗಿರಬೇಕು. Public item. Okay. Public item ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ access specifier item is member function which is in the name of item only. Okay. So item ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕೋಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್
ಐಟಮ್ ಡಾಟ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಈ ಐಟಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲು ಕೋಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ ಡಾಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಾಪಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಈ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ರೀ ಅಪ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು, ಇವಾಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದರ ಮೆಮೊರಿನ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಸಿಂಬಲಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಫನ್. ಸೊ ನಗೇಷನ್ ಫನ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಗೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಕ್ಲಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ದಟ್ other object-oriented programming like C++ and Java do not support this feature. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ, C++ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ at the time of execution you can change it values by calling that data member. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸಾಕು ಇವಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.